Okay, now we'll talk about ports. Ports நம்ம இப்போ ப்ரீவியஸாக எதை பற்றி பார்த்தோம், ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் பற்றி பார்த்தோம். நம்ம வந்து இப்போ போர்ட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். போர்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது we are having 3 classes of ports. One is called uniport, symport and antiport. So 3 kinds of ports are possible. Okay? Uniport, symport and then antiport. First we'll talk about uniport. Port அப்படின்னா it is a passage. Okay, இப்போ நம்ம ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷனில் ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்பெஷல் ப்ரோட்டீன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். ஸ்பெஷல் ப்ரோட்டீன்ஸ் லைக் அக்வாபோரின்ஸ், போரின்ஸ் இதை பற்றிலாம் பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து எந்த மாதிரி கேட்வேவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதை வச்சு போர்ட்ஸை வந்து 3 டைப்ஸாக பிரிச்சிருக்கோம். யூனிபோர்ட், சிம்போர்ட் அண்ட் ஆன்டிபோர்ட். இப்போ யூனி மீன்ஸ் ஒன். ஓகே, ஸோ இது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா will be having a protein molecule and this is your lipid bilayer. So the lipid bilayer lo or protein molecule irukku. This is your carrier protein or your special protein. Now from inside to outside a molecule is going to go out. So uni means one. Appadina arthana namakku one molecule in one direction. So ஒரு molecule ஒரு directionல மட்டும்தான் pass ஆகும். Either from inside the cell to outside or from outside the cell to inside. So one molecule one direction இருந்துச்சுன்னா அது பேரு யூனிட். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Ca2+ transport in presynaptic membrane. Okay, so இப்போ நம்ம chemical control and coordination வரும்போது நான் அதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். லைக் வில் பி ஹேவிங் ப்ரீ சினாப்டிக் மெம்பரேன் அண்ட் போஸ்ட் சினாப்டிக் மெம்பரேன். அதுக்கு நடுவில் வந்து Ca2+ வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும். அது வந்து ஒரு யூனிபோர்ட். ஏன்னா வந்து ஒன்லி Ca2+ one molecule at a time will pass through the protein. Okay, so it is an example for a uniport. Next one is symport. Symport அப்படின்னா again I will draw the special protein. Okay, this is your lipid bilayer and you have the membrane. Okay, protein. Okay, the symport abina 2 molecules are going to pass. Okay, 2 molecules are going to pass through at a time. So we'll have 2 molecules in one direction, either from inside to outside or from outside to inside. Ana rendu molecule at a particular time. Say for 1 second 2 molecules are going, another second another 2 molecules will go. They will be similar molecules. Okay, இப்போ ரெண்டுமே வந்து குளுக்கோஸா இருக்கலாம், இல்லை ஒன்று சோடியம் ஒன்று குளுக்கோஸா இருக்கு. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மாலிக்யூல்ஸாகவும் இருக்கலாம். பட் இட் ஷுட் பி கம்பேட்டபிள் இன் நேச்சர். அந்த மாதிரி மாலிக்யூல்ஸ் அது இருக்கும். சிம்போர்ட்டுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் sodium bar glucose transport. So in a small intestine, when sodium and glucose is going to get transported at the same time, sodium also is getting transported, glucose is also getting transported. And the mari there is symport. Sim means together. Okay. So uniport partho, symport partho. Next one we are going to talk about antiport. So antiport. Anti means opposite. Okay. So we will be having opposite in nature. So we will again draw two different molecules move in opposite direction. Okay. Two different molecules move in opposite direction. So two molecules, two different. Best example is your sodium potassium pump. So in the neural coordination வந்து நம்ம நியூரான் அண்ட் ஆக்சான்லாம் பற்றி படிப்போம். அதில் வந்து உங்களுக்கு சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் இருக்கும். ஓகே,
for every 3 okay, for every 3 sodium ion coming in, 2 potassium ion is pumped. ஒரு 3 மாலிக்யூல் சோடியத்துக்கும் 2 மாலிக்யூல் ஆஃப் பொட்டாசியம் வந்து பம்ப் பண்ணும். ஸோ அது பேர் சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப். தட் இஸ் present. It is an example for your antipode. 2 different molecule, 2 different directions. Okay. So ports வச்சு நம்ம uniport, symport, antiport னு 3 போர்ட்டா பிரிக்கலாம். First one is your uni, sym and antiport. One molecule, one direction is uniport. Symport 2 molecules at a particular direction, one particular direction. Antiport 2 different molecules, 2 different directions. So we have 3 kinds of ports. Okay, so இதோட வந்து நம்ம facilitated diffusion complete பண்ணிடலாம். So initially we started with diffusion followed by facilitated diffusion. Facilitated diffusion நமக்கு special proteins தேவைப்படுது. அந்த special proteins இருக்கிறதுக்கு 3 kinds of gateways there: uni, sym and antiport. So all these things we covered in this session. Now the next topic we will be discussing about is active transport. Active. So active transport is different from passive transport. Yena active transport A can number like this, it requires ATP. Again you can think of, so rendu A one inga avanga vechikalam. Active transport na immediately your mind should say it is ATP. So ATP requirement is okay. So ATP requirement is there for active transport. So for active transport to happen, ATP is a must. But why ATP? But diffusion la பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படல. ஏன்னா வந்து அதோடைய டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் சொல்லுவோம். இப்போ ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கும் கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் இருக்குது. ஓகே, இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, there are 2 compartments. Okay. So we have compartment A and compartment B. Now in compartment A we have some solute, and in compartment B we have large number of solute. So compartment A la வந்து நான் வந்து ரொம்ப கம்மியான solute இருக்கு, compartment B ல நிறைய solute இருக்கு. இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னா I want to move these solutes also away from. எனக்கு இது வந்து பியூர் வாட்டரா கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன் வச்சிருக்கோம். ஓகே, இது எல்லாமே டர்ட்டி வாட்டர், இது வந்து க்ளீன், இது வந்து பார்ஷியலி டர்ட்டி வாட்டர். இப்போ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், கம்ப்ளீட்டாக பியூர் வாட்டராக எனக்கு கிடைக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஸோ அப்போது இந்த மாலிக்யூல்ஸும் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம்னா இது வந்து தண்ணி வந்து க்ளீன் ஆகும். கரெக்ட். ஸோ ஆனால் இதில் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னா, ஹியர் solute concentration is less, whereas this one is solute concentration is okay. So these are 2 compartments. So now I have to push this in the uphill mode. இது பேர் uphill னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இது வந்து கம்மியான கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு, இங்க அதிகமான கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு. இப்போ இங்கிருந்து இங்க நான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் இந்த மாலிக்யூல்ஸ். ஸோ இட் இஸ் uphill டிரான்ஸ்போர்ட். இது வந்து பெரிய ப்ராசஸ், கஷ்டமான ப்ராசஸும் கூட. ஏன்னா வந்து இங்கே கம்மியாக இருக்கு, இங்கே நிறைய கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு. ஸோ கம்மியாக இருக்கிறதுனால இவ்வளோ தூரம் கொண்டு போய் அதிகமான டிரான்ஸ்போர்ட்டை நீங்கள் சேர்க்கலாம். தட் இஸ் வை இட் இஸ் uphill மூவ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு ஏடிபி தேவை. ஸோ இப்போ நீங்கள் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ரியல் சினியோவில் நம்ம பம்பை வச்சு நம்ம இதை புஷ் பண்ணலாம். இதுக்குன்னு சில பம்ப்ஸ் இருக்குது, ஸ்பெஷல் பம்ப்ஸ் இருக்குது, அதை வச்சு நம்ம சொல்யூட் மாலிகூல்ஸை புஷ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நம்ம பாடி என்ன பண்ணோம், ஏடிபி யூட்டிலைஸ் பண்ணி இதை புஷ் பண்ணலாம்.
ATP மட்டும்தான் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்ல. Another important thing is it also has special proteins. It also requires special. So active transport la ATP requirement is a must. ATP கண்டிப்பா தேவைப்படும். ஏன்னா நம்ம வந்து லோ கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து ஹை கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு நம்மளுடைய மாலிக்யூல்ஸை மூவ் பண்ண போகிறோம். அது சொல்யூட்டாக இருக்கலாம், சால்வெண்ட்டாக இருக்கலாம், என்னென்ன இருக்கலாம். லோ டு ஹை. ஓகே, ஸோ அதை வந்து நம்ம செய்ய போகிறோம். அதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக எனர்ஜி தேவை. பிகாஸ் we are going to push it against the gradient. அதனால தான் அது பேர் அப்ஹில் மூவ்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க. அப்ஹில்னா என்னது? அகெயின்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் gradient. That is, uphill means low to high concentration. So low to high concentration வந்து நான் மூவ் பண்ண போறேன். அதனால அது பேர் uphill movement. அதுக்கு நமக்கு ATP தேவை. Also active transportல ஸ்பெஷல் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும். நம்ம எப்படி ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன்ல ஸ்பெஷல் ப்ரோட்டீன்ஸ் படிச்சோமோ அதே மாதிரி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்ல சில ஸ்பெஷல் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து புஷ் பண்ண போறோம். ஸோ ATP is there, special protein is there, low to high concentration. Okay, so இதை வந்து நான் சம்மரியா உங்களுக்கு கொடுத்துறேன். So key points here will be low to high concentration. Second point, requires energy in ATP form. Okay, so it is a uphill movement, correct? It's a uphill movement. Requires energy in the form of ATP. ATP வழியா நம்ம எனர்ஜியை வந்து எனர்ஜி மூலமா அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம். Okay, and also it requires special proteins. So membranesல உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும். அது மூலமா நம்ம வந்து இதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம். So all these 3 points are very very important for active transport. Now we will move on with a particular table. Okay, now we'll focus on a particular summary table. Summary. So இந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியா இந்த டேபிள் ஃபார்ம்ல சம்மரி பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம என்ன